عموماً انسان کو اپنا مذہب خود اختیار کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ جس مذہب سے تعلق رکھنے والے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسی پر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کی سچائی انہیں کسی خاندانی مذہب کا پابند نہیں بنا پاتی اور وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی ہی مشہور شخصیات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز لگاتار آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم کے ہاں پیدا ہو اور بعد میں متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں۔ لاکھوں خوش نصیب لوگ اسلام کے دامن میں آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان مشہور لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ پہلے مسلمان تو نہیں تھے مگر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہنس راج ہنس۔ ہندوستانی گلوکار ہنس راج ہنس کی موسیقی کے تو سبھی دل دادا ہیں، تاہم وہ کہتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا اور اب میرا نام محمد یوسف ہے، لیکن گلوکاری کے شعبے میں میرا نام ہنس راج ہنس ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام کا انتہائی قریب سے مطالعہ کیا اور ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنا اس کے بعد میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور آج مجھے اس پر فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد جو سکون ملا اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیقی میرا سبجیکٹ ہے۔ بالی ووڈ سے امریکہ تک دولت شہرت حاصل کی، لیکن اب اپنی زندگی آخرت سنوارنے کے لیے گزارنا چاہتا ہوں۔ کریم عبد الجبار۔ کریم عبد الجبار 16 اپریل 1947 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کا نام لوئس آلسینڈر تھا اور یہ کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ کریم عبد الجبار باسکٹ بال کے مشہور و معروف کھلاڑی ہیں۔ ان کے اسلام لانے کی وجہ ان کا اسلامی ثقافت سے متاثر ہونا تھا۔ ان کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ ان کے آباء و اجداد کا مذہب بھی اسلام تھا جن کو یہاں غلاموں کی طرح لایا گیا۔ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد 1968 میں مسلمان ہوئے اور اپنا نیا نام کریم عبد الجبار رکھا۔ کریم عبد الجبار کا کہنا تھا کہ اس وقت امریکہ میں لوگ زیادہ تر اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس لیے انہیں لوگوں کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں۔ فرینک رائبری۔ فرینک 7 اپریل 1983 کو فرانس میں پیدا ہوئے۔ فرینک ایک فٹ بالر ہیں۔ فرینک رائبری اسلام قبول کرنے سے قبل ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ فرینک رائبری ایک فرانسیسی بین الاقوامی فٹ بالر ہیں اور یہ فرانس کے قومی ٹیم میں کھیلتے ہیں۔ فرینک نے 2002 میں اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ان کی بیوی تھی جو کہ پہلے سے مسلمان تھی اور ان کا نام واہبہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بلال یوسف محمد رکھا۔ قبول اسلام کے بعد فرینک رائبری کا کہنا ہے کہ مذہب میری پرسنل لائف ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں فزیکلی اور مینٹلی بہت اسٹرانگ محسوس کرتا ہوں۔ یوسف یوحنا۔ 27 اگست 1974 کو لاہور میں پیدا ہونے والا یوسف پاکستان کے مایہ ناز بلے باز ہیں۔ ان کا پرانا نام یوسف یوحنا تھا کیونکہ وہ عیسائی تھے، مگر پھر دین اسلام کی روشنی ان کے دل میں گھر کر گئی اور وہ 2005 میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ 1998 میں پاکستانی ٹیم کے ممبر بنے اور 2006 میں اپنے فن کے عروج پر دکھائی دیے۔ انہوں نے 2005 میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام یوسف یوحنا سے محمد یوسف رکھا۔ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے وہ اپنی کیفیات لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرا دل بہت سکون محسوس کرتا ہے، اس سے پہلے میں بہت مضطرب رہتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، میرے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، لیکن دلی سکون نہیں تھا جو کہ مسلمان ہونے کے بعد ملا۔ محمد یوسف کے ساتھ ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کا فاطمہ نام رکھا گیا۔ یوون شنکر۔ جنوبی ایشیا کے سب سے کم عمر میوزک ڈائریکٹر کا اعزاز رکھنے والے ہندوستانی موسیقار یوون شنکر راجا اپنی ماں کے انتقال کے بعد اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر حال ہی میں
मुसलमान हुए। अपने एक इंटरव्यू में यौवन शंकर राजा का कहना था कि उनके वालिदैन कट्टर हिंदू थे और अपने अकायद में बहुत पुख्ता थे। वालिदा के इंतकाल के बाद वो खासे बेसुकून रहे, जिसके बाद उनके दोस्त ने मुसल्ला दिया और कहा कि जब आपका दिल बोझल हो तो मुसल्ले पर बैठ जाया करें। इसके बाद उन्होंने कुरान करीम का मुताला शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने कुरान को समझना शुरू किया तो उन पर इस कायनात की हकीकत आश्कार होने लगी और बिलाखिर जनवरी 2014 में उन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का फैसला कर लिया। डेव चैपल 24 अगस्त 1973 को अमेरिका में पैदा हुए। ये एक मारूफ कॉमेडियन, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। डेव चैपल ने 1998 में इस्लाम कबूल किया। डेव चैपल ने इस्लाम कबूल करने से पहले एक बार कहा था कि अगर आप सही तालीमात पर अमल करें तो इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है। डेव ने हॉलीवुड में अपने लिए अपने बलबूते पर जगह बनाई। कई फिल्मों और टीवी पर मुख्तसर और छोटे किरदार करने के बाद उसे कॉमेडी सेंट्रल पर काम करने का मौका मिल गया, जो डेव की वजह शोहरत बना। 2005 में नामालूम वजूहात के बिना पर उसने शो को खैराबाद कह दिया और मंजर-ए-आम से गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि डेव चैपल ने $50 मिलियन के मुआहदे को ठुकराकर दोस्त के साथ जनूबी अफ्रीका में वक्त गुजारने को क्यों तरजीह दी। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। उन्हें किंग ऑफ पॉप कहा जाता है। ये 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन एंटरटेनर कहलाते हैं। ये 29 अगस्त 1958 को अमेरिका में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक गैर मुस्लिम फैमिली से था। माइकल जैक्सन के भाई जर्मन जैक्सन ने 1999 में इस्लाम कबूल किया था। अमेरिकी अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल जैक्सन ने 21 नवंबर 2008 को कैलिफोर्निया में एक म्यूजिक कंपोजर के यहाँ इस्लाम कबूल किया था। ये 25 जून 2009 में वफात पा गए थे। माइकल जैक्सन के भाई जर्मन जैक्सन ने भी BBC को एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका भाई मजहबी है। जर्मन ने माइकल की वफात की खबर की इत्तला देते हुए भी कहा था कि अल्लाह माइकल जैक्सन पर रहम करे। माइकल जैक्सन की वफात के बाद जर्मन जैक्सन और उसकी अफगान अहलिया ने कुरान ख्वानी भी कराई थी। माइक टायसन। मोहम्मद अली किले की तरह मशहूर अमेरिकी बॉक्सर माइक टायसन ने भी इस्लाम कबूल किया। माइक टायसन 30 जून 1966 को अमेरिका में पैदा हुए। दुनिया के कई बड़े बॉक्सर्स की तरह माइक टायसन ने भी गुर्बत के साए में पलकर शोहरत की बुलंदियों की तरफ सफर शुरू किया। माइक टायसन ने 20 साल की उम्र में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतकर नया रिकॉर्ड कायम किया। माइक टायसन ने अपने करियर के पहले 19 मुकाबलों में हरीफ बॉक्सर्स को नॉकआउट किया। कबूल इस्लाम से पहले माइक टायसन का करियर हमेशा तनाजात का शिकार रहा। वो मनशियात के इस्तेमाल के बाइस भी जेल गए और उन्हीं तनाजात ने उनके करियर को उस उरूज तक पहुंचने ना दिया जिस पर वो पहुंच सकते थे। माइक टायसन को एक जुर्म में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। जब वो जेल में थे तो उनकी दोस्ती एक नाइजीरियन मुसलमान से हुई। कैद के दौरान किए गए मुताले और अपने दोस्त से मुतासिर होकर माइक टायसन ने 1994 में इस्लाम कबूल किया। ए.आर. रहमान का पैदाइशी नाम A.S. दलीप कुमार था। अब उनका नाम अल्लाह रखा रहमान यानी A.R. रहमान है। दलीप कुमार भारत के शहर चेन्नई में 6 जनवरी 1968 को एक गरीब हिंदू घराने में पैदा हुए। A.R. रहमान ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब उनकी उम्र 23 साल थी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फनकार A.R. रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 1989 में जब उनकी एक बहन की तबीयत बहुत खराब थी तो उस वक्त की जाने वाली दुआ से वो सेहतयाब हो गई थी, जिसके बाद पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल इस्लाम से कबल उनका नाम दलीप कुमार था। एक इंटरव्यू के दौरान A.R. रहमान का कहना था कि इस्लाम एक समंदर है। मैं सूफी की तालीमात पर अमल करता हूँ और जिसमें मोहब्बत को बड़ी अहमियत दी गई है। A.R. रहमान कहते हैं कि मैं जो भी हूँ वो इस्लाम की वजह से हूँ और उसी पर मैं और मेरा खानदान अमल पैरा है। मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को अमेरिकी शहर लुईविल में मसीही खानदान में पैदा होने वाले मोहम्मद अली का नाम कैसियस क्ले था। ताहम उन्होंने 1964 में इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। मोहम्मद अली ने 12 साल की उम्र में बॉक्सिंग का आगाज किया और 19 अक्टूबर 1960 को लुईविल में उन्होंने अपने करियर का पहला प्रोफेशनल मुकाबला जीता, जिसके बाद उनकी कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ
और 1960 में ही रोम ओलंपिक्स में मोहम्मद अली की कामयाबी ने उन्हें एक अजीम बॉक्सर बना दिया। बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपने करियर के 61 मुकाबले लड़े, जिसमें उन्होंने 56 में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अली को नस्ल परस्ती का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली ने अपना करियर जारी रखा और बड़े बड़े बॉक्सर्स को रिंग में चारों शाने चित कर दिया। तो नाजरीन, ये थी वो शख्सियत जो इस्लाम की हक्कानियत से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें।